خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور اب چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں علماء کرام کے ساتھ ہماری ایک محفل سجی ہوتی ہے، ایک خاص موضوع ہوتا ہے اور گفتگو کرتے ہیں اس موضوع پر۔ آج 30 رمضان المبارک یعنی پورے 30 روزے ہو گئے، تو جو سب سے اہم موضوع ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور موضوع یہ ہے، کوئی موضوع نہیں ہے، اور سیگمنٹ کا نام ہے عالم ٹائم۔ میرے آقا میرے آقا میرے آقا میرے آقا میرے آقا۔ موجود ہمارے ساتھ آپ کے ہمارے ہم سب کے پسندیدہ حضرت علامہ مفتی محمد شاہد مدنی صاحب، آپ کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں نوجوان عالم دین علامہ مدنی رضا صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دائیں ہاتھ پہ موجود ہیں ہمارے آپ کے ہم سب کے محترم حضرت علامہ مفتی غلام دستگیر صاحب، آپ کو السلام علیکم۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں بہت ہی ہمارے پیارے مفتی اسحاق مدنی صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم۔ موضوع ویسے عید اور عبادات کا ہے، لیکن ہم جنرل بات بھی کریں گے۔ جب ہم عید کے معاملے پر زیادہ شریعت کی پابندیاں یا عید کی شاپنگ کے معاملے پہ زیادہ شریعت کی پابندیاں یا عید کا چاند نظر آنے کے بعد زیادہ شرعی پابندیوں کا ذکر کرتے ہیں، تو کچھ لوگ کہتے ہیں ارے بھائی پورا رمضان تو سن رہے تھے، کچھ تو ریلیکسیشن دو۔ اور اگر ریلیکسیشن کی بات کرتے ہیں تو مذہبی طبقہ کہتا ہے کہ بھائی یہ تو لیل تو جائزہ ہے، جب چاند نظر آ جائے گا، تو آج تو نظر نہیں آیا، اس میں تو عبادت کرنی ہے اور اس میں جو ہے نا اتنے لوگ بخشے جائیں گے۔ تو کوئی درمیانی سی بات ہم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اس سارے پہلو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ مفتی صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیں، چاند نظر نہیں آیا اچھا ہوا یا اچھا نہیں ہوا؟ اچھا ہوا جی، رمضان کا ایک مزید روزہ، ایک پرنور دن مل گیا۔ اگر آج کسی کا بھی انتقال ہوتا ہے تو وہ رمضان میں انتقال بالکل ہوتا ہے۔ رمضان میں۔ اور آج میں اگر نیکی اس وقت کرتا ہوں کراچی کے حساب سے 6:30 بجے تک، تو ایک نیکی کا ثواب 70 گنا۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ ہمیں مزید موقع مل گیا، اور نیکیوں کا موسم بہار ہے رمضان، تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس پر خوشی ہونی چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ ٹیلرز کو زیادہ خوشی ہوئی ہے، اسی طرح کپڑے بیچنے والوں کو، شاپنگ والوں کو زیادہ خوشی ہے، ایک دن مل گیا ہے، اور اوورآل سب کے لیے بڑی افراتفری ہو جاتی ہے۔ اگر ابھی اس لمحے آپ سوچئے کہ اعلان ہو چکا ہوتا کہ صبح عید ہے، تو سب افراتفری کے اندر جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہوتے اور چیزوں کی خریداری کر رہے، تو بہتر ہو گیا۔ اور گزارش یہ ہے کہ اسے بھی مطلب زیر بحث نہ لایا جائے۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے، سعودی عربیہ میں چاند ہو گیا، ہمارے ہاں نہیں ہوا۔ اب دونوں میں ایک چیز کا بڑا فرق ہے، وہاں پر جو اعلان کیا جاتا ہے ریاست کی طرف سے، وہ چاند کی پیدائش پر کیا جاتا ہے۔ وہاں پر رویت کا جو ہے نا اس طرح اہتمام نہیں ہوتا جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں جو ہے وہ شرعی تقاضوں کے مطابق چاند کو آنکھ سے دیکھنے پر اعلان کیا جاتا ہے۔ اچھا، وہاں پہ ایسا نہیں، وہاں پر جو ہے وہ پیدائش پر کیا جاتا ہے ٹیکنالوجی کی مدد سے۔ اچھا، تو اس اعتبار سے فرق ہے۔ پھر وہاں کا ایک اپنا جغرافیہ ہے، وہاں کا ایک اپنا مطلع ہے، یہاں کا اپنا مطلع ہے، تو جس طرح اعلان ہو جائے مرکزی رویت کی طرف سے تو اسے قبول کریں، بلا وجہ بحثوں میں پڑنا۔ اور اس بار تو آپ دیکھیں کہ پشاور والوں نے بھی ایکسیپٹ کر لیا، پپل زئی صاحب جو ہے وہ ہر سال اختلاف کرتے ہیں، اس سال نہیں کیا، اور ایک اتفاقی جو ہے وہ عید ہونے جا رہی ہے، تو اسے جی یہ اپنے اندر ایک کرامت ہے۔ ہاں، تو یہ مطلب ایک اچھی چیز ہے۔ اپنے اندر اس سال کرامت ہے، پچھلے سال حماقت تھی۔ ہاں بالکل، بڑھیا ان کی حماقت، اور بعض جگہوں پہ شرارت بھی ہوتی ہے پھر یہ۔ بالکل صحیح ہے۔ تو بہرحال اچھی چیز ہے۔ اچھا ہو گیا۔ اچھی چیز، جو کچھ لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی آپ سعودی عرب کے ساتھ ہی عید کر لیں، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ شریف وہاں ہے، تو مدینے کے ساتھ عید کریں۔ تو اس کا کیا جواب؟ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صوموا لرؤیتہا وافطروا لرؤیتہا، کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطار کرو۔ تو نبی کریم کے قول پر ہی ہم عمل کر رہے ہیں۔ تو جو نبی کریم کا فرمان کہا ہے مدینے والے نے، جی ہاں، تو نبی کریم نے چونکہ فرمایا ہے تو اس فرمان کے مطابق ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ مولوی کی یا علامہ مفتی کی اپنی رائے ہوتی ہے، اور ہمارا کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، مطلب اس کو تو جو اصول شرع ہے، ہم نے ان اصول شرع پر چلنا ہے اور معتدل طریقہ کار سے چلے نبی کریم کے فرامین کے مطابق۔ تو چونکہ نبی کریم نے فرمایا کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطار کرو، تو چاند دیکھ کر روزہ رکھا جائے گا، چاند دیکھ کر افطار کیا جائے گا۔ کیا خیال ہے عید کے دن، عید کا دن کیسے گزارا جائے؟ جب یہ کوئی سوال کوئی آپ سے، آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والا مقتدی کرتا ہے، تو آپ کیا جواب دیتے؟ دیکھیں عید کا دن جو ہے نا یہ خوشیوں کا دن ہے، وہ تو اس کو پتا ہے آگے بس کیا گزارے کیسے، اس کو پتا ہے کہ نماز کے بعد اس نے رونا نہیں ہے فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے میرا کیا ہوگا، خوشی کا دن ہے، کرے کیسے، خوشی کیسے منائے؟ ہاں دیکھیں اس میں جو ہے نا وہ اپنے رشتہ داروں سے ملاقات ہو، چلو یہ بھی ہو گئی، اس کے بعد مطلب پھر میں کیا بتاؤں، جیسے مناتے ہیں ویسے منائیں۔ اچھا مجھے ایک شخص نے کہا کہ یار وہ علماء کرام سے پوچھنا کہ عید کے دن میں کس طرح سے سیلیبریٹ کروں،
मैंने कहा भाई अगर तू ये चाहता है कि तूने पूरा रमज़ान जुब्बा पहना और मस्जिद में तस्वीर लेकर नजर आया तो ईद के दिन तू चड्डी पहन के निकल जा, तो ये तो इजाज़त नहीं मिलने वाली। हाँ। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों की तवज्जो दिलवाएं जी। कि जो ईद का दिन है ना, ये हमारा मजहबी त्यौहार है। हाँ चूँकि ईद अल्लाह हाँ। ने रमज़ान के बाद तोहफ़तन हमें अता फरमाई है, और इसकी जो शब है उसे लैलतुल जायज़ा कहा जाता है, इनामात की रात। हम बाज़ औक़ात जो है ना इससे तवज्जो हटा देते हैं कि जो हमारा मजहबी त्यौहार है उसमें हम गैर मजहबी यानी गैर शरई काम कर रहे होते हैं, तो कम से कम उससे अपने आप को बचाएं कि जब आपने पूरा रमज़ान रूहानियत नूरानियत में गुजारा है, इजहार मुसर्रत करें, लेकिन एक दायरा है हमारे पास, उस दायरे में हम रहें। अब बिलफर्ज कौमी त्यौहार होता, आप नाच गाना कर रहे होते तो हम कहते चलो भाई तुम्हारी मर्जी है, करते रहो। अब ईद तो है ही मजहबी त्यौहार है, अब आप खुशी के नाम पर ऐसे शोज करें जिसके अंदर नाच गाना हो रहा हो, तमाशा लग रहा हो, गैर शरई काम हो रहे हो, तो वो जितनी नेकियां आपने कमाई थी क्या वो 3 दिन में खत्म करने का इरादा है? तो अपना मुहासबा खुद करें कि कितनी, मतलब फिर भी खत्म ना करें, उसे दायरे शरीयत में ले आए, तो अच्छा, आपको वो ज़ौक़ नसीब होगा। इसका हज़रत ये भी तो तरीका है ना कि हम ये कहें कि भाई ये है ईद का जो शरई हुक्म, ये है शरीयत की हुदूद, ये है तुम्हारे दुनियावी मामला। अब इसको तुम इस तरह मिक्स एंड मैच करो कि वो शरीयत से ना टकराए। जैसे हज़रत साहब ने कहा, हमने मिज़ा में कह दिया ठीक है सुबह ईद की नमाज़ पढ़ेंगे, आपने वो कपड़े पहनने जो शायद आप पूरा साल नहीं पहनते, तो चेंज हो गया ना। सही है। आपने वो खुशबू लगानी है सबसे बेहतर जो आप पूरा साल नहीं लगाते। आपके चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट और चमक हो, 5 दिन छुट्टी आ रही है, गरीबो मजे करो। हाँ। तो इससे ज्यादा क्या होगा? और तनख्वाह भी नहीं कटनी। और आपको पहली तारीख को जो तनख्वाह मिलनी है, सेठ ने नहीं बोलना कि भाईजान 23 से लेकर 28 अप्रैल या 22 से लेकर ये छुट्टी होगी, तो खुशी खुशी नजर आएगी ना। तो ऐसी खुशी तो पूरा साल नहीं होगी, ये एक्स्ट्रा खुशी होगी। हाँ। अब इसके बाद आप बच्चों को लेके जब निकलेंगे तो बच्चों ने भी ऐसे खूबसूरत खूबसूरत कपड़े पहने होंगे, तो ये बाकी साल के दिनों से अलग दिन हो गया ना। यहाँ तो इसमें कोई भी चीज गैर शरई थोड़ी है। अब जैसे मुफ्ती साहब ने कहा रिश्तेदारों के घर जाएंगे, कितने दफा जाते हैं हम अपने भाई बहनों के घर, चले बता दें साल में। लेकिन इस दिन जा रहे हैं, सबको पता होता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ ना, ये कितना मैं शरीयत की हुदूद से मैं रहकर कर रहा हूँ, कितना शरीयत नहीं। मैंने शुरू में बता दिया, अब दोपहर हो गई, हाँ। अब आप आके 2 नमाज पढ़ के 2-3 दिन तक टिका के नींद करें। कोई मना, आपको कोई उठे, मैं आपको कहता हूँ कोई उठाना है मुझे फोन कर दे, नींद में से फोन करता है, शबीर भाई देखो आपने मना किया था, नंबर आप क्या कहते, तो मैं कह दूंगा ये आपके मतलूबा नंबर इस पर आर्थिक तौर पे बंद है, ठीक है। जब मेरा नंबर खुलेगा मैं उसको मना कर दूंगा। एनीवे, तो इसके बाद असर के वक्त आप उठे। इसकी एक बड़ी मिसाल जो है ना, वो मक्कतुल मुकर्रमा और मदीनतुल मुनव्वरा की ईद है। हाँ। आप देखें वहां पर भी ईद है, हाँ। लेकिन क्या रूहानी मंजर होता है, सुभान सबने अल्लाह। नए तो सारे लिबास पहने अरब हुए होते ममालिक हैं, पूरा वही जी बात हाँ। है। एक मतलब कैफियत आपको नजर आती है। वो क्या करते हैं कि सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, मुसर्रत भी है, खुशी भी है, मुबारकबाद भी दे रहे हैं, लेकिन हुदूद शरा भी मौजूद है, तो वो रूहानियत में मजीद 4 चांद लग जाते हैं। यानी अभी कल ईद यहाँ पर भी है, और कल ईद मदीनतुल मुनव्वरा में भी, हमारे यहाँ चलो परसों है, यानी नेक्स्ट डे ईद का है। अब वहां पर जो कैफियत और मंजर है वो हमारे यहाँ नजर नहीं आता। तो थोड़ा सा अगर अपने आप को बेहतर करें ना, और वो जो आप खुशी की बात कर रहे हैं, तो देखिए खुशी का ताल्लुक है बातिन के साथ। हम ईद पर खुशी की भी एक्टिंग कर रहे होते हैं, हम अंदर से जो है ना वो बिगड़े हुए होते हैं, और स्क्रीन पर आकर या लोगों के सामने आकर जबरदस्ती की मुस्कुराहट ला रहे होते हैं। तो अंदर से जब उजले होंगे ना, यानी रमजान ने हमें क्या किया कि हमारे दिल को उजला कर दिया। यानी इस बार ये आहद कर लें कि मैंने अपने दिल को बुग़्ज़, हसद, कीना, रिया, तकब्बुर, उजुब पसंदी से पाक करना है। आप सच्चे सुच्चे हो जाएंगे और जिंदगी में आपके सुकून आ जाएगा, मुस्कुराहट आ जाएगी। अच्छा, एक और चीज मैं जिक्र करूं कि ये जो मुस्कुराहट, अभी जैसे सबके चेहरे मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराता चेहरा वैसे ही खूबसूरत लगता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत तैयबा थी कि आपके चेहरा अनवर पर अक्सर मुस्कुराहट हुआ करती थी। तो मैं अक्सर कहता हूं कि हम लोग बहुत सारे मसाइल की वजह से ऑटो पे सीरियस हो जाते हैं, कोई वजह भी नहीं होती। गाड़ी चलाते चलाते थोड़ी देर बाद 15 मिनट गुजरेंगे, हम सीरियस हुए होंगे अपने ख्यालात की वजह से। तो अपने आप को रिकॉल करवाएं कि मैंने अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखनी है, और ये प्रैक्टिस करते रहे। जब 4-6 महीने आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो फिर आप ऑटो पे सीरियस नहीं हुआ करेंगे, आप ऑटो पे मुस्कुराने वाले हो जाएंगे। काम करें ना, मोबाइल पे टोन रखें जिसमें एक बच्चा हंस रहा हो, आप हंसते रहे, और एक बंदे को बोले हर 15 मिनट बाद तुमने कॉल करनी है। मैं ये अर्ज करना चाह रहा था कि 2 तरह की चीजें हमारे यहाँ मौजूद हैं। बाल लोग तो ये है कि वो इतना हुदूद शरअ से बाहर निकल जाते हैं कि भाई मादर पिदर आज़ादी, ईद हो गई सारा मामला। और बात फिर ये भी है कि ईद के दिन भी रोना धोना मचा के रखा हुआ हो, तो ये भी अफरात और तफरीद का मामला हमारे मैनेज करें कि दोनों चीजें करें, लोगों से मिलें, मुलाकात करें, और जो है वो ईद का दिन गले हमसे लगा कर मिलिए, मौका भी है, रस्म दुनिया भी है, दस्तूर भी है। तो जब गले मिले ना,
तो गले न पड़े, जब गले मिले तो दिल साफ कर लें बिल्कुल। गले ना पड़े, गला दबा दें बस। Yeah. अच्छा, इस जो आपने मदीने शरीफ की ईद की बात की ना, तो मैं तो चूंकि ट्रांसमिशन करता हूँ, तो मैंने मैनेजमेंट से 1 साल इजाज़त ली थी कि 27वीं की दुआ के बाद जो है मैं 3 दिन के लिए नहीं आऊँ। माशाल्लाह। तो दुआ करवा के जब मैं घर पहुँचा तो सारे घर वाले बैग लेके नीचे तैयार बैठे थे। मैं ऊपर गया, फ़ौरन आया और सारी चीज़ें तैयार करके इनके साथ बैठा। आप यकीन करें, वहाँ पे जब हम पहुँचे ना मक्का शरीफ, तो 29वीं शब थी अल्लाह मक्का शरीफ, क्योंकि इंतज़ार और लंबा था, रास्ते बंद। बिल्कुल इफ्तार से 15 मिनट पहले हम हरम में दाखिल हुए, सामान रखा हमने होटल में और इफ्तार हमने मक्के में की, क्योंकि वो शेर पढ़ लिया था, दिन गुजरेगा मक्के में रात मदीने में, या इफ्तार होगी मक्के में और शहर मदीने में। वो हमने किया, सोचा था, और देखिए इसी तरह से हुआ। इफ्तार करके, तरावी पढ़ के, उम्रा करके, फिर सीधा हम लोग मदीने शरीफ के लिए निकल गए, और अगली आखिरी इफ्तार हमने की मदीने शरीफ। हज़रत जो फरमा रहे ना, ऐसी रौनक। अच्छा, अरब मुल्क का अरबपति आदमी, अरब ममालिक के अरबपति आदमी अपनी फैमिलीज के साथ काफला दर काफला, हाईवे जाम है, महंगी से महंगी पाकिस्तानी 40-40 करोड़ रुपए तक की गाड़ियों में आ रहे हैं कि ईद उन्होंने मदीने में करनी है। इसके बाद क्या हुआ वो बात आपको बताऊंगा ब्रेक के बाद।